फुल गुलाब दी खुशबू बन के खिलरी चार चुफेर पंजाबी। सबनू आखे जी आया नू करदी तेर न मेर पंजाबी। चैनल एक पिंड पंजाब दा विच तमाम ही दर्शकों का वैलकम है। जी आया नू स्वागतम। तमाम ही दर्शकों नू दिलों मनो अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल ते नमस्कार। उम्मीद करते हाँ कि तुसी सारे ही चढ़दिया कला च होवोगे। रब सोना तुहानू सबनू चढ़दिया कला च ही रखे। अज का प्रोग्राम दो अजिहे उभरते हुए कलाकारों वास्ते है जिन्हां दे बजुर्गों का ताल्लुक जिला लुधियाना उहदे पिंड चंगड़ा तो है और जिन्हां दी बरादरी राजपूत ते गोत मझ है। अज उही बजुर्ग लेंदे पंजाब, तहसील गोजरा, जिला टोबा टेक सिंह, पिंड 158 गाफबे खखा दे विच वसदे ने। जिला लुधियाना दे विच इन्हां बजुर्गों का बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार सी, जिहड़ा कि सब ऑफिस दिल्ली दे विच सी और दिल्ली दे विच इन्हां दियां 30 तो 32 ट्रांसपोर्टेशन दीयां गड्डियां चलदियां सी। उस दौर की मैं तुहानूं एक छोटी जी गल सुणाउंदा जाना। वो इस तरह है कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਲ ਇੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਇੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੜਾ ਬੜਾ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। और इन्हां बजुर्गों ने उन्हां पट्ठा मालकाना दे नाल जाके शिकायत की थी कि बई तुसी जिहड़ी इट जिहड़ी साडे नूं दे रहे हो वो अव्वल नहीं बल्कि वो नाकस इट है। ते उन्हां पट्ठा मालकान ने इन्हां नूं एक सैंत मारी कि तुसी अपना पट्ठा ला के ते अपनी इट कढ के अपना घर बनाओ, अगर तुसी एडे ही वड्डे नवाब हो। उस वेले इन्हां बजुर्गों ने दिल्ली राबता किया, जिथे इन्हां दा कारोबार इन्हां दे दूसरे भरा देख रहे सी। इन्हां दी अपनी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सारा पट्ठे का समान उत्थे लुधियाने दे विच आया, पिंड चंगड़ा दे विच। उत्थे इन्हां ने अपने हाथे दे विच वो पट्ठा खोलिया, उस पट्ठे की इट कढ़ के अपना घर बनाया और 1947 तक जिस भी बंदे नूं, जिस भी वीर भरा नूं जरूरत पैंदी सी उस पट्ठे तो जाके अपनी इट जिहड़ी सी घर वास्ते लैके आउंदा सी ते अपना घर बनाउंदा सी। इसे तरह ही जदों पाकिस्तान ते इंडिया की वंड हो गई और ये लहिंदे पंजाब दे विच आ गए, इसे तरह ही इन्हां ने अपने जिन्ने भी नवाबी शौक सीगे वो अपनियां ज़मीनां वेच के ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਚੰਗੜਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਖਾਨ ਔਰ ਫਰੀਦ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ख्वाहिशां पूरियां कीतियां। और इस तरह ही उन्होंने बजुर्गों ने देखा कि इन्होंने बच्चों की दिलचस्पी जिहड़ी है, एक बच्चे की दिलचस्पी है लिखण दे विच, वो लिखारी है। एक बच्चा जिहड़ा है उहदी गायकी वाल रुझान है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखदे होया उन्होंने अपने बच्चों के अगे ये सवाल रखा कि अगर तुसी इस खेतर दे विच कामयाबी हासिल करना चाहते हो और चाहते हो कि तुहानूं भरपूर सपोर्ट की जाए, तो यह जिन्नी भी जमीन है ये सारी ही तुहाडे नामे ला दिंदे आ। तुसी इस जमीन नूं बेचो
ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੁੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਦੁਬਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਹੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਰੈਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੀ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਜਿਹੇ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਵੇਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਰੀਦੀ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੂਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ। ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਜੀ, ਆ 158 ਖੱਖਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਜਰਾ, ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਸਤਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਆ, 4 ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਦਿਲਵਰ ਖਾਨ। ਰਾਣਾ ਦਿਲਬਰ ਖਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਹਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੂੰ। ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ੌਕ- ਮੌਸੀਕੀ ਰਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਂ। ਬਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਹੀਮ ਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਹੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਰਹੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੈਸਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ। ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਿਓ, ਹੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਿਆਨੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ time, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਫਾਈਨਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ 158 ਗਾਬੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਕੜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਚੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸੀ ਚੰਗਣਾ ਉੱਥੇ। ਚੰਗਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 4 ਭਾਈ ਸੀ ਦਾਦੇ ਹੁਣੇ, ਅੱਛਾ 3 ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੂੰ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੂੰ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਵਾਬੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਣੇ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ। छक्का लगा रे चौका लगा रे दिल्ली उड़ा रे रंग अपना जमा रे सब पे छा जादू कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ PSL ਦਾ ਗਾਣਾ। PSL ਤੇ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਦੇ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਛੱਡ ਦਿਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ।
ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਸਮ ਮਸੂਦ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਨੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅਬੀਰਾ। ਅਬੀਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਮ ਮਸੂਦ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ release ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਦੇ ਪੰਗੇ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਪੰਗੇ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਲੀਜ਼ਾ ਬਿੰਡਰਾ। ਲੀਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੂੰ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਗਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਛੱਡ ਦਿਲਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਲਾ। ਛੱਡ ਦੇ। ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵੇ ਖੜ ਕੇ ਡਬੋ ਦੇਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵੇ ਖੜ ਕੇ ਡਬੋ ਦੇਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇ ਛੱਡ ਦਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਗ ਬਥੇਰਿਆ ਵਕਤਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਰ ਰੁਲਾਵੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਅੱਛਾ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਾਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਬਸ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾਏ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਸਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਸੀ। ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। Promotion ਬੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਬੜਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀ ਇੰਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਫਿਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਗਾਣੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਗੋਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਜਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਬ ਸੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ। ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਖਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਰ ਬਲਕਿ ਤੇ ਗੋਜਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਟੋਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਬ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਸਾਡੇ ਗੋਜਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ, ਟੋਭੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। तेरी 6 फुट पूरी हाइट नी, तेरा कलर भी प्योर वाइट नी, ये विस्की कलर तेरी आईज नी, उसने च कोई थोड़ नहीं, तेनू मेकअप दी कोई लोड़ नहीं, तेनू हेड टू टो मैं देख लिया, तेरे वर्गी ता कोई होर नहीं, तेनू पता नहीं किन्ने आदे दिल तू ठग दिए, मिस वर्ल्ड तू पूरी मिस वर्ल्ड तू लगदी है। ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਰਵੱਈਏ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਵਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਲੀ ਅੱਛਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ। ਵਾਕਫੀਅਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਦਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਕੱਦ ਆ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਂਜ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗੁਨਗੁਨਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸੀਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਕਸੀਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 3 ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਆ, ਆਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪੀਟੀਵੀ ਹੋਮ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ A ਕਲਾਸ ARY ਸਭ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ 158 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਸਮਾਨਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਮੇਟਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।